डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास आप जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि बाबा बुढ़ा जी ने उस कोठे नूं सन लाई है, अंदर जाके नमस्कार कीते है। जदों हत्थां दा स्पर्श किया बाबा बुढ़ा जी ने सतगुरां दे चरणां दे नाल, उस वेले सतगुरां दी जिहड़ी समाधि है ना वो खुल गई। सतगुरां ने अपने पवित्र नेत्रां नूं खोलिया। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। देख बृहद को बाक उचारा, किमत टारियो हुक्म हमारा। जदों ही सतगुरां ने नेत्र खोले ते की देखते ने कि बाबा बुढ़ा जी सतगुरां दे सामने खड़े ने। देखदियां सार ही बाबा बुढ़ा जी नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहन लगे, किमत टारियो हुक्म हमारा। साडे हुक्म दी नाफरमानी किवें कीती, तो साडे हुक्म नूं किवें टाल दिता। श्री गुर हम नहीं आयस टारी, ताजदर फोड़ियो द्वार पिछारी। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा कहण तो यह भाव सी कि मैं ते लिखिया होया सी कि जिहड़ा दरवाजे नूं खोलेगा वो मेरा सिख नहीं है, मैं उहदा गुरु नहीं है, और मैं लोक परलोक दे विच उहदा सहाई नहीं होवांगा, वड्डा गुनाहगार होवेगा जिहड़ा इस दरवाजे नूं खोलेगा। तो सतगुरु जी कहंदे ने किवें हुक्म नूं टाल दिता। अगों बड़ी ही निमरता दे नाल हथ जोड़ के बाबा बुढ़ा जी ने अर्ज कीती, कहन लगा, नहीं सच्चे पातशाह, मैं तुहाडे हुक्म दी नाफरमानी नहीं कीती। सच्चे पातशाह, तुसीं दरवाजे दी गल लिखी हुई सी, मैं उस दरवाजे नूं नहीं खोलिया, मैं ते देखो दूसरे पास्यों पिछों दी सन ला के अंदर आया। सब सिखण मन व्याकुल हेरा, दुरे आप कर जगत अंधेरा। कहन लगा बाबा बुढ़ा कि सारे सिखां दे मन जिहड़े ने ना सच्चे पातशाह बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए ने। सच्चे पातशाह तुसीं सूरज वर्गे हो, और सूरज वर्गे सच्चे पातशाह जी तुसीं संसार दे उत्ते हनेरा करके मानो कि इस जगह ते आण के प्रकाश कीता। एह बिद क्यों कर बने गोसाई, छपो आप संगत दुख पाई। कहंदा बाबा बुढ़ा कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, हे गोसाई, हे मालक, इस तरह की गल योग नहीं बनती। सच्चे पातशाह जेकर तुसीं कदे भी छुपदे हो ते सच्चे पातशाह संगत दुखी हो जाती। सर्ब शकत जुत समरथ पूरन,
ਚਾਹੋ ਜੇ ਚਿਤ ਮੈਂ ਕਰ ਹੋ ਤੂਰਨ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। तीन लोक पर हुक्म तुम्हारा, बैठो तुम किस ते डर तारा। बाबा बुढ़ा जी कहते ने कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, तिन्ना ही लोकां दे उत्ते तुहाडा हुक्म चलदा है। तिन्ने ही लोकां दे विचों किसे विच भी ऐसी समर्था नहीं है, ऐसी ताकत नहीं है कि तुहाडे हुक्म नूं कोई टाल सके। बैठो तुम किस ते डर तारा। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤੂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ ਤੁਮ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰ ਧਾਰਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਕਿਸ ਤੇ ਡਰ ਧਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ। ਨਿਕਸੋ ਵਹਿਰ दिखावो दर्शन, कर है संगत पायन परसन। हे सच्चे पातशाह, हे दुनिया दे सम्राट, तुसीं एक छोटे जे कोठे दे विच लुक के बैठे हो, ये गल चंगी नहीं है। निकलो इस छोटे जे दायरे तो बाहर और संगतां नूं दर्शन दिओ, तां कि संगतां तुहाडे दर्शन करके तुहाडे चरनां दे नाल अपने मत्थियां दा स्पर्श कर सकण। श्री अंगद की सिमरो सिखिया, नाम जपाए करो सिख रखिया। बाबा बुढ़ा जी कहते ने हे सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह, जे मेरी बेनती नूं नहीं प्रवान करदे ते सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दा हुक्म ही मान लो। तुहानू सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने यह हुक्म कीता सी, यह सिक्ख्या दित्ती सी कि हे अमरदास, हे पुरखा, नाम दा जाप करवाना है और सिखां दी रखिया करनी है। ते तुसीं सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दी कम से कम सिक्ख्या नूं याद करो। सोनत पाए श्री अमर प्रसन्न, कहियो बृद को तुम बहु धन। जदों इस तरीके दीयां बेनतियां बाबा बुढ़ा जी ने सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे विच कीतियां ते ओहदियां कीतियां होईयां बेनतियां दे उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी प्रसन्न होए ने और खुशी दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने यह वचन कीता। कहंदे ने तुम बहुत धन, हे बाबा जी तुसीं बहुत वड्डे धनता दे योग। पारी उपकार हेत सब करियो, सिखी को सथंब होए थिरियो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सिफत करते ने बाबा बुढ़ा जी दी। कहते ने कि बाबा जी तुसीं परोपकारी हो, हमेशा परोपकार दे वास्ते सारा कुछ करते हो। आज रा तुसीं काम मैनू लभण वाला कीता है, ये भी मानो संगतां दे उत्ते एक वड्डा उपकार कीता है। सिखी को सथंब होए थिरियो। बाबा बुढ़ा जी मानो कि तुसीं ते सिक्खी नूं थमण दा एक थमला हो, एक आसरा हो, एक आधार हो सारी सिक्खी दा। सोन बृद ने पुन बाक बखाने, सब कौतक है तुमने ठाने। जदों बाबा जी ने सोचा कि गल मेरे वास्ते आई जा रही है, सतगुरु जी मेरे वास्ते कुछ कह रहे ने, उस वेले बाबा बुढ़ा जी ने वचन किया। कहता नहीं सच्चे पातशाह मेरा रता पर भी कोई योगदान नहीं है। सच्चे पातशाह ये सारे जिहड़े कौतक ने ना, ये तुसीं ही कीते। अपनी लीला आप निहारो, किसे उपावो किसे संघारो। बाबा बुढ़ा जी कहते ने हे गरीब नवाज, मैं तो एक जीव हाँ, सच्चे पातशाह तुच्छ मात्र जीव हाँ। तुसीं अपनी लीला आपे ही रचा लेंदे हो, आपे ही फिर उसनूं वेखदे हो। सच्चे पातशाह किसे नूं मार देंदे हो, किसे नूं जवा देंदे हो, इहदे विच मेरा ते कोई लेना देना नहीं, मैं ते एक मामूली जीव।
सब जीवन के जीव विशाला, देहो जीव का तुम सब काला। बाबा बुੱਢਾ जी कहते ने, हे सच्चे पातशाह, सारे जीवां दे जीवन दा जिहड़ा आधार है ना, वो तुसीं हो। भाव के तुसीं ही सारे जीवां नूं जीवन दा दान दिंदे हो। और फिर कहते ने कि सारियां दी जिहड़ी जीविका है, जिहड़ी रोजी रोटी है, वो भी हर समय तुसीं ही दिंदे हो। तुसीं ही उन्हां जीवां दी साਂਭ संभाल करदे हो। संगत व्याकुल अपनी जानो, दर्शन देहो कष्ट को हानो। ऐस वेले भी हे सच्चे पातशाह, तुसीं संगत नूं जानो कि तुहाडे दर्शनां तो बगैर वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। इस करके सच्चे पातशाह किरपा करके संगत नूं दर्शन दे के उन्हां दा जिहड़ा दुख है ना, उस नूं निवृत्त करो, उस नूं दूर करो। तारे कामना पूरन करिए, बिरद कृपाल सदैव विचरिए। संगत तुहाडे दर्शनां दी कामना करदी है, तुहाडे दर्शनां दी मंग करदी है। सच्चे पातशाह उस मंग नूं तुसीं पूरिया करो। अपने धर्म दे तुसीं लाजपत नूं रखो। तुहाडा बिरद ही यही है कि तुसीं कृपालु हो और हमेशा अपने सिखां दी रखिया करदे हो। बेनती सुन के बाक उचारा, उठो आप अब खोलो द्वारा। बेनती नूं सुन के सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस वेले बाबा बुੱਢਾ जी नूं आख्या, उठो आप अब खोलो द्वारा। हे बाबा जी, जेकर तुहाडी इसे तरह की मर्जी है, जे इसे तरह चाहुंदे हो, तो फिर देरी किहड़ी गल दी है। उठ के ये जिहड़ा दरवाजा है ना, जिन्हों पहला नहीं खोलिया, मेरे हुक्म तो वरजे रहे हो। मैं हुण कहना है कि इस नूं तुसीं खोल दिओ ते सारी संगत नूं दर्शन हो जाए। संगत को दरसाओ पलेरे, यही उपकार होए सब तेरे। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहते ने, बाबा जी जिन्ने भी पहला कीते हुए उपकार ने, वो भी तुहाडे कीते हुए ने। ते जिहड़ा उपकार है ना, ये भी कर दिओ कि जिहड़ा दरवाजा तुसीं पहला नहीं खोलिया, हुण मैं कहना हाँ कि उस नूं खोल के ये भी उपकार कर दिओ, ताकि सारी संगत दर्शन कर सके। इस तरीके दे नाल ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं बाबा बुੱਢਾ जी ने राजी कर लिया। दान सिंह जी कोमलिक कवि ने, उन्होंने एक महाकाव्य लिखा है सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के जीवन के उत्ते। उस ग्रंथ का नाम है गुर तीजी पीढ़ी। दान सिंह जी कोमले के करता ने, उन्होंने इस सारी घटना नूं अपनी सरल कविता दे विच कुछ इस तरीके दे नाल बयान किया है कि किस तरह दातू ने शैतानी की, किस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी इस परेशानी तो तंग आके बासरके ते लागे जिहड़ा कोठा है उहदे विच जा छुपे। संगत किस तरह परेशान हुई, किस तरह बाबा बुੱਢਾ जी की मदद लई और किस तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं लभ्या। ये सारी जिहड़ी विथया है ना, उन्होंने अपनी सरल कविता दे विच इस तरह बयान की है। दातू दी जद कुल शैतानी वेख लई सी संगत ने, गुरु बनन दी कार सतानी वेख लई सी संगत ने। लत गुरु नू मारन वाला कारा सुनिया संगत ने, हाल गुरु दी निमरता दा सारा सुनिया संगत ने। वेख गुरु दी सहनशीलता कोई भी बोल न सकिया सी, शांतमई तक सतगुरां दी मूंह नू खोल न सकिया सी। गुरां सोचिया सिखां अंदर किधरे फुट ना पै जावे, कोई पहाड़ मुसीबत वाला संगत ते ना टह जावे। दातू उत्ते क्रोध ना कीता, दातू उत्ते क्रोध ना कीता, ना ही होए क्रोध गुरु। गोइंदवाल तो चुपचाप ही हो गए आप अलोप गुरु।
ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਰਾਤ ਰਾਤ ਹੀ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਿਆ ਮਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਏਦਾਂ ਬੂਹਿਓਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵਾਰ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਘਾਟ ਗਈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈ ਡਾਢੀ ਘਬਰਾਹਟ ਗਈ। ਦੂਰ ਨੇੜ ਸਭ ਭਾਲਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਸੀ। ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਦੇ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿਉਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਘੋੜੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਘੋੜੀ ਤੁਰ ਪਈ, ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੀ। ਘੋੜੀ ਆ ਕੇ ਅੰਤ ਖਲੋ ਗਈ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਣੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿਖਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਧੌਣ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀਓ, ਏਦਾਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਤੁਸਾਂ। ਭਾਰੀ ਬੜੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਭੰਗ ਤੁਸਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਹੇ ਗੁਰ ਤੀਜੇ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡੋਲੇ ਸੀ। ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਉਲੰਘਣਾ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੈ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਪਾੜੀ ਕੰਧ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਆਈ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਿਹਬਲਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਈਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਈਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਾਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਿਧ ਬਿਲੰਦ ਆਨੰਦਿਓ, ਤੂਰਨ ਉਠਿਓ ਗੁਰੂ ਪਦ ਬੰਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਟਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਢਾਹੀ ਟਕਾ ਖੋਲਿਓ ਦੁਆਰਾ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਤਵੇ ਹਕਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਨ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਸੀ,
पर जदों सतगुरां ने अपना हुक्म कर दिता है, फिर जिन्ना पहला दरवाजा लंघण दे वास्ते किसी ने रखिया होवेगा उन्नियां उन्नियां इट्टां सारियां देड़ दित्तियां और दरवाजे नूं खोल दिता। सारी संगत नूं उस वेले आवाज मारी, बाबा जी। देखत होती सुन बृद्ध की आज्ञा, हरखत भये प्रेम रस पाग्या। जिस तरह बाबा बुढ़ा जी ये उड़ीक कर रहे सन कि कदों सतगुरु जी हुक्म करन ते कदों मैं संगत नूं दसां, इसे तरीके दे नाल कहंदे ने कि जदों बाबा जी ने आवाज मारी ते संगत भी यही सोचदी सी कि कदों बाबा जी आवाज मारनगे ते कदों सतगुरां दे दर्शन करांगे। जदों बाबा जी ने आवाज मारी उसे वेले कहंदे ने कि संगत बाबा जी दी आवाज नूं सुन के खुश होई है, प्रेम रस दे विच सारे भिज गए। होम हमाए संगत सब आई, भई भीर तह थाओ ना पाई। होम हमा के संगत सारी दी सारी उस जगह दे उत्ते इकट्ठी हुई है। दूरों नेड़ों जदों होर भी किसी नूं पता लगा वो भी उत्थे पहुंच गए ने। बहुत वड्डी कवि जी कहंदे ने उत्थे भीड़ लग गई है, पैर धरन नूं जगह नहीं मिलती। पद पंकज पर सैं कर बंदै, दरसै सतगुर हृदय आनंद। हुण सतगुरु जी नूं बाहर आउण दा किसी ने मौका ही नहीं दिता। सतगुरु जी अजे उस कोठे दे अंदर ही बैठे ने। दौड़ दौड़ के संगतां अपनी वारी दे अनुसार जा जा के कमरे दे अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरण कमलां दे उत्ते नमस्कारां करदियां ने। सतगुर दरसै हृदय आनंद। सारी जिहड़ी संगत है मानो कि सतगुरां दा दर्शन आनंदित हिरदे दे नाल कर रही है। तारै उपायन प्रेम बधावे, जय जयकार उचार सुनावे। संगतां आपो अपनियां जिहड़ियां भेटां ने वो प्रेम नूं वधा के सतगुरां दे चरणां दे विच अर्पण कर रहीआं ने और जय जयकार दी जिहड़ी धुनी है ना उस दे नाल मानो कि आसमान गूंज रहे। सब संगत बैठी हर खाए, भेटन के अंबार लगाए। जिन्नी भी संगत पहुंची हुई सी, जदों सारी संगत ने सतगुरां नूं नमस्कार कर ली है, फिर सारी संगत खुशी दे नाल बाहर बैठ गई है और मानो कि उस कमरे दे अंदर जिहड़ी भेटा संगत ने रखी है उहदे बहुत वड्डे वड्डे ढेर मानो लग गए। सबन सुनाए गुरु तब कहियो, ए उपकार सो बुढ़े लहियो। जदों सारी संगत बैठ गई ते सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया। सारी संगत नूं कहंदे ने कि यह सारा जिहड़ा उपकार है ना ये बाबा बुढ़ा जी ने कीता है। खेद बड़ो निज तन पर लीना, नीको हित संगत को कीना। गुरु जी कहंदे ने कि देखो बाबा बुढ़ा जी ने अपने शरीर दे उत्ते बहुत वड्डा खेद झल्लिया है, बड़ी कठिनाई नूं सहन कीता है और कहंदे ने कि संगत दे वास्ते इन्हां ने देखो नीका भला काम कीता। इसको पार दयो दरसावे, सो नर जम को पिखन ना पावे। उस वेले प्रसन्न होके सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं वरदान दिता और संगत नूं जाणू करवाया उस वरदान तो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि बाबा बुढ़ा जी ने ये जिहड़ा कोठे दे पिछले पासे पाड़ लाया है, गुरु जी कहंदे ने कि जेड़ा भी मनुख इस पाड़ नूं देखेगा ना वो मनुख जमा नूं कदे नहीं देखेगा। कहण तो भाव है कि जमा दी फाही उस दे गल दे विचों लथ जावेगी जेड़ा बाबा बुढ़ा जी दे कीते होए इस पाड़ नूं देखेगा, क्योंकि पाड़ लाया सी, बहुत वड्डा उपकार कीता सी संगत दे वास्ते। गुरु जी कहंदे ने जेड़ा इस दा दर्शन करेगा ना इस पाड़ दा वो जमा नूं कदे नहीं देखेगा। एह संगत को बोहित पारा, पौ जल ते कर है निस्तारा। सिर्फ इत्थे ही बस नहीं है, सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने खुशी दे नाल ये भी बचन किया कि बाबा जी मानो के संगत दे एक बहुत वड्डे जहाज ने, जेड़ा मानो कि दुनिया दा भाव सागर है
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਖੀ ਅਵਧ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਪਰੈ, ਨਾਮ ਲੀਏ ਗਨ ਬਿਗਨ ਸੋਹਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਹੱਦ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਘਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਟਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਿਧ ਨੇ ਕਹਿਓ ਤੁਰੰਗਣ ਖਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਤੁਰੰਗਣ ਖਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੋੜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਠੋ ਅਰੂੜੋ ਚਲੋ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸਦਨ ਆਪਣੇ ਗੋਇੰਦ ਵਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਚੱਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਿਕਸੇ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਖਰੇ ਭਰੇ ਦਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਆਏ ਤੁਰੰਗਣ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਾ, ਖੁਰ ਕਾਵਤ ਹਿਰਦਾ ਹਰ ਖਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਰ ਕਾਵਤ ਹਿਰਦਾ ਹਰ ਖਾਵਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਫਰਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਫੇਰ ਕਰ ਹਾਥਾ, ਚੜੇ ਸਿਮਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਥਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲ ਫੇਰਿਆ, ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੜੇ ਸਿਮਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੁੰਦਰ ਗਤ ਬੜਵਾ ਤਬ ਚਲੇ, ਸੰਗਤ ਚਲਤ ਸੰਗ ਸਭ ਮਿਲੇ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਿਧ ਰਕਾਬ ਤਬ ਗਹੀ, ਸਭ ਹਿਨ ਅਸ ਸ਼ੋਭਾ ਤਬ ਲਹੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਾਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਉਦਤ ਕੀ ਉਠੈ ਤਰੰਗ, ਇਮ ਸਭ ਜਾਤ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸੰਗੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਠਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਆਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਸਭ ਨੇ ਉਤਸਵ ਕੀਨਾ ਬੇਸਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਥਿਆ ਨੂੰ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ।
ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਪ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਆਖਰ ਸੋਚ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦ ਬੂਹਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਿਉ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਲੈ ਆਏ ਸੀ। ਕੋਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਕੋਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਗਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਉਤਸਵ ਕੀਨ ਵਿਸਾਲ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਤਸਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੀਪਮਾਲ ਸਗਰੇ ਪੁਰ ਹੋਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਏ ਸਭ ਕੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਪਮਾਲ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੀਵਾ ਔਰ ਮਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਗਤਾਂ, ਜਗਾ ਜਗਾ ਕੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 14 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ, ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਜਗਾ ਕੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ। ਮਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਇਓ ਸਮੁਦਾਈ, ਬਰਤਤ ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਅਗਾਈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਔਰ ਧੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਗਾ ਗਈ ਹੈ, ਰੱਜ ਗਈ। ਫੂਲਣ ਮਾਲਾ ਆਨਤ ਕੇਈ, ਦਰਸ ਕਿਤਕ ਆਣ ਫਲ ਤੇਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਮਿੱਠੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੁਣ ਕਰ ਬੇਨਤੀ, ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਤਜ ਗਿਣਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਵੋ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੁਨ ਤੈਸੇ, ਸਿੱਖ ਸਰਬ ਪਰਵਾਰਤ ਬੈਸੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿੰਦਾ।
जेतक संगत हुती बदेश, दर्शन करवर पाए वशेष। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਰਹੇ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਗਈ ਅਵਾਸੂ, 10 ਦੇਸ਼ ਕੀਰਤ ਕਰਤ ਪਰ ਕਾਸ਼ੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ। 10 ਦੇਸ਼ ਕੀਰਤ ਕਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ 10 ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਸ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ। 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ 4 ਦੇ ਕੋਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ 8 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ। 2 ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 8 ਤੇ 2 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ 10 ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਬਿਰਾਜੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਤਕ ਦਿਵਸ ਰਿਓ ਨਿਕਟ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਈ ਹੀ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਾਤੂ ਲਾਤ ਬਿਖੈ ਦੁਖ ਪਇਓ, ਅਸਥ ਬੀਚ ਤੇ ਪੀਰਤ ਥਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਕਵੀ ਜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਲੱਤ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਾਤੂ ਨੂੰ। ਆਸਥ ਬੀਚ ਤੇ ਪੀਰ ਥਿਓ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਨੋ ਕਿ ਹੱਡੀ ਵਾਲੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾਤੂ। ਗੁਰੂ ਅਵਗਿਆ ਤੇ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਆਏ ਸਮੀਪ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਵੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਵਗਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਤੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਉਹ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਲੱਜਾ ਜੁਤ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਜੈ ਹੋ, ਬੈਠ ਸਵਾ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਮ ਲੈ ਹੋ। ਹੁਣ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ ਦਾਤੂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਤੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਬੈਠ ਸਭਾ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਮ ਲੈ ਹੋ,
क्योंकि दातू की भी जिहड़ी थोड़ी बहुती फैलाई हुई सिक्खी सेवकी है ਉਹਦੇ ਤੋਂ डरदा है कि जे मैं जाके गुरु जी तो अपना गुनाह बख्शाया, हथ जोड़े, चरना ते डिग्या ते फिर मैं अपनी जिहड़ी गद्दी ला के वो किस तरह बैठांगा, लोकी मैनू किवें पूजणगे। दो कारणों दे करके वो मंदे भागां वाला इस गुनाह नूं बख्शाउण दे वास्ते कवि जी कहंदे ने सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे कोल ना आया। साधन बिखे बैठ्यो नित रह, कष्ट लात को दीरग सह। हमेशा अपने घर दे विच दातू बैठा रहिंदा है, लत्त दे विच बहुत ज्यादा दर्द हुंदी है, उस वड्डी दर्द नूं सहारदा रहिंदा है। हरख ना शोक ना रह समान, श्री सतगुर और छिवा निदान। पर दूसरे पासे कवि जी सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे बारे दसदे ने, हरख ना सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं कदे कोई खुशी नहीं है, शोक ना ही सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं कदे कोई गमी हुंदी है। रहन समान, सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी एक समान बिरती दे मालक ने। उन्हां दा सुभाਅ, उन्हां दा नेचर इसे तरह दा है, ना खुश हुंदे ने ना दुखी हुंदे ने, इक्को वर्गी बिरती दे विच ओ रहिंदे ने। इस तो इलावा सतगुर सिरी और छिवा निदान। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे विच एक बहुत वड्डी सिफत है कि भावें कोई किस तरह भी कह देवे, किस तरह भी कर देवे, वो खिमा करन वाले ने। जे दातू आ जांदा ते जरूर सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्होंने खिमा कर देंदे, उन्होंने माफ कर देंदे। पर दातू बख्शाउण दे वास्ते गुरु जी दे चरणां दे विच नहीं पहुंचे। भला बुरा किस हूं न बखान, सब पर दया दृष्ट को ठान। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ना किसी नूं बुरा कहंदे ने, ना किसी नूं भला कहंदे ने, सारियां दे उत्ते मेहर दी नज़र ही सतगुरु सच्चे पातशाह जी रखदे ने। उस्तत निंदा दो त्यागै, खोजै पद निर्वाणा। गुरबाणी कहंदी है उस्तत नूं भी छड्ड देना चाहिए, निंदिया नूं भी छड्ड देना चाहिए। निर्वाण जिहड़ी पदवी है ना, मनुख नूं चाहिए कि उसकी प्राप्ति करे। तब भाई बुढ़े कर जोरे, बेदा होयो गमणियों गृह ओरे। थोड़े दिनों तो बाद एक दिन बाबा बुढ़ा जी ने सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के चरणों के विच अर्ज की है कि गरीब नवाज मैनू आग्ञा दिओ, मैं अपने घर चला जावां। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने प्रवानगी दी है और अपने घर बाबा बुढ़ा जी चले गए। इतिहासां दे विच इस तरह का प्रमाण होता है कि अमृतसर जिले दे विच एक रमदास पिंड है, अजनाले शहर के लागे। उस रमदास पिंड दे विच हुण तक भी बाबा बुढ़ा जी की जिहड़ी अंश है ना वो चली आउंदी है। रमदास नां दे पिंड दे विच बाबा बुढ़ा जी रहा करते सन। हुण बाबा जी अपने पिंड चले गए। ज्ञानवान गुर ध्यान सदीवा, सब ते ऊच अदक मन नीवा। ज्ञानवान ने और कहते ने कि गुरु दे ध्यान दे विच हमेशा ही ने बाबा बुढ़ा जी। सब ते ऊच अदक मन नीवा, सारियां तो उच्च ने, सारियां तो सिरमौर ने बाबा बुढ़ा जी, पर फिर भी कहते ने मन नीवा। मन उन्हां दा बहुत ही ज्यादा निम्रता वाला। पारो जुलका डले माहे, परमेश्वर सो प्रेम माहे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि डल्ले नां दे एक पिंड दे विच पारो जुलका नां दा मनुख रहिंदा सी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ है ना, वो परमेश्वर दे नाल बड़ा हित करदा सी, परमेश्वर दे विच बड़ी उसदी रुचि सी। सतगुर की महिमा को जान, गुर बाणी सो विचारन ठान। वो पारो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी महिमा नूं जाणदा सी और गुरबाणी दे बहुत सारे जिहड़े शब्द ने ना वो उसने कंठ कीते हुए सन। गुरबाणी दे शब्दां नूं पढ़दा भी सी और उसदी विचार भी वो करदा सी। दर्शन की मन प्यास कनेरी, सतगुर पे आयो एक बेरी।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਬੈਠਿਓ ਪਾਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਆਣ ਕੇ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਹੰਸ ਤਿਸ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਹੰਸ ਤਿਸ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪਰਮਹੰਸ ਹੈ। ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਹੰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਹੰਸ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਹਾਵੇਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਹੰਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪਰਮਹੰਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਤ ਤੇ ਅਸੱਤ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਅਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸਾਰ ਤੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਹੰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਹੰਸ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸੱਤ ਤੇ ਅਸੱਤ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਤਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूर्ण हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संताह कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय, याही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।